કરવાનો આપણે हाँ हाँ ટાઈમલી. ઓકે ઓકે. જી ધન્યવાદ. હા સર. हाँ। ઓમ સર, એક પ્રશ્ન છે કે આપણે બાળકને ચશ્મા હોય, એક 7 વર્ષનું બાળક છે, એને ચશ્મા નંબર 3 3.5 છે, તો ઈ આપણે એને ઓછા કરવા હોય, ઉતારવા હોય તો કેવી રીતે ઉતરે નંબર? હવે જે લોકોને 3 3.5 નંબર હોય તો એને તરત જલ્દી ના ઉતરે. જે 1 નંબર, અડધો નંબર, 1.5 નંબર હોય તો એ ઉતરે તરત. બાકી 1 થી 3.5 નંબર હોય અને એ કોઈ જલ્દી સારા થઈ જાય એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ સર? કયું આસન યોગ કરવું જોઈએ? હા, એ જલનેતી આપણે જે આપણે અંદર બતાવી છે કે યોગની અંદર જલનેતી ને બતાવી આંખના નંબર એનાથી ઉતરે. પછી આઈ બીટ આપણે ફેરવવું જોઈએ. અને તે પછી તમે હાથે એક્યુપ્રેશર કરતા હોય. પછી તમારી આયુર્વેદિક જે કઈ ડ્રોપ્સ, પતંજલિના દ્રષ્ટિ ડ્રોપ છે, એનાથી ઘણા બધાના રિવ્યુ આવેલા છે કે નંબર 1.5 2 નંબર સુધી લોકોને ઉતરે છે. તો ઘણા બધા એના રિવ્યુ છે તો ગૂગલ ઉપર બતાવેલા છે ઘણા બધા. પણ મલ્ટીપર્પઝ આ 3.5 નંબર હોય એટલે બધું સાથે કરવું પડે, કોઈ એક વસ્તુથી ના થાય. ओम ओम सादर प्रणाम। जी आप प्रणाम जी राजू भाई। आप सभी के प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर आज के इस सत्र को शुरू करने का समय हो चुका है, तो आप सभी को नमन करते हुए आइए सभी सीधे बैठकर एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद एक्यूप्रेशर विषय जो कल आदरणीय राजू भाई विपिन भाई के माध्यम से लिया गया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सभी अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे और नेत्रों को सहजता से बंद रखते हुए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में नमस्कार मुद्रा या तो ध्यान मुद्रा, आपको जो भी अनुकूलता हो उस प्रकार से दोनों हाथों की मुद्रा बना ले और एक मंत्र उच्चारण के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को कुछ देर के लिए बंद रखते हुए मन में शुभ भाव के साथ, एक दिव्य विचार के साथ और एक संकल्प के साथ कि आज के इस सायंकालीन सत्र में जो व्यवहारिक रूप से हमें जो भी मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त हो, उन सारी बातों को, उन विधियों को, उन विद्याओं को, जो भी हम कुछ सीखे, उन सारे ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हुए, उसको दैनिक जीवन में अपनाते हुए उस ऋषि परंपरा को हम सभी मिलकर आगे लेकर जाएं और प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी जो ऋषि परंपरा है, ऋषियों की देन है, योग, आयुर्वेद, अन्य चिकित्सा पद्धतियां, उन सभी को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का पूर्ण पुरुषार्थ करें। और ऐसे भाव के साथ, ऐसे संकल्प के साथ परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए परम श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज तथा परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए परम पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी तथा पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए पूज्य साध्वी देवादिति जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहाँ पर जुड़े सभी भाई बहन को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय विनोद भ्राता जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रभारी आदरणीय श्री लक्ष्मण भाई पटेल जी, उनको भी मेरा हृदय से नमन वंदन है। और पूरी टीम पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से जो ये शुरुआत हुई है, जिनका संपूर्ण सहयोग रहा है, ऐसी पूरी कार्यकारिणी टीम, जिला प्रभारी, जिला
भाई, जिला प्रभारी भाई बहनें, सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, प्रणाम। और आप सभी जो जुड़े हैं साथ में साधक के रूप में, आप कुछ सीख कर यहाँ से कुछ ज्ञान को प्राप्त करके इसका और ज्यादा प्रचार करेंगे, इस हेतु से आप जुड़े हैं। तो आप सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस द्वितीय सत्र एक्यूप्रेशर का आज आपका द्वितीय सत्र होने वाला है, जिसको लेने के लिए हमारे आदरणीय भाई श्री विपिन भाई भालानी वापी वलसाड़ से जुड़े हैं हमारे साथ। और कल जैसे आपको बहुत ही सुंदर माहिती से उन्होंने आप सबको लाभ दिया था एक्यूप्रेशर के विषय का, आज भी उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, बस कल की तरह मेरी आज भी यही प्रार्थना है कि आप जुड़े हैं, अंत तक जुड़े रहना है, और एक एक वस्तु को, एक एक चीज को जो यहाँ से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको नोट डाउन करते हुए अच्छे से समझने का प्रयास करना है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप YouTube पर ये लाइव है, जैसे आप सभी को प्रतिदिन आपके ग्रुप में रखी जाती है लिंक, YouTube में लाइव है, तो आपको वहां पर देखकर वापस उसको रिपीट करके उसको समझने का प्रयास करना है। तो बिल्कुल ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे आदरणीय भाई श्री जो इस विषय में बहुत ही आगे तक उन्होंने पढ़ाई की है, अभ्यास किया है, और लोगों को अच्छा किया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने लाभ प्रदान किया है, ऐसे आदरणीय भाई विपिन भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज के इस सत्र को आगे बढ़ाए। जी प्रणाम भाई जी। प्रणाम दीदी। राम से रामदेव जी महाराज एवं बालकृष्ण जी महाराज को सूक्ष्म एवं गुजरात राज्य पतंजलि प्रभारी एवं जिला प्रभारी एवं तालुका प्रभारी एवं साधक सबने प्रणाम। कोटि कोटि। આજની આપણે એક્યુપ્રેશરની શરૂઆત કરતા પહેલા આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ માટેની થોડી વાત કરેલી હતી, એટલે બધા જ લોકો ટેપ 1.5 ઇંચની એક ટેપ પીધેલી હતી, આવી રીતે બે ટેપ 1.5 ઇંચ એક ટેપ પ્રોબ આવે છે અવાજ? जी बिल्कुल રાજુ ભાઈ, આપનો અવાજ બરાબર આવી રહ્યો છે। આવે છે, ઓકે। હવે બે આપણે એક 1.5 ઇંચ એક ટેપ અને એક પ્રોબ, આના માટે આપણે કીધું હતું પ્રોબ જેની પાસે ન હોય તો એવી કોઈ બી વસ્તુ હોય કે કઈ ન હોય તો આપણી પાસે ચાવી જેવી વસ્તુ હોય, આગળના ભાગથી થોડી અણીવાળી હોય તો ચાવી બી ચાલે। એટલે આ આટલી વસ્તુ આપણે હાથે લઈને બેસવાનું હતું, એક મેથી અને મટરના દાણા, બરાબર। હવે આજ આપણે એ વિષય પહેલા થોડું બતાવવાના છીએ કે દાંતનો પ્રોબ્લેમ મોસ્ટ ઓફ બધા ઘરે કઈક ના કઈક પ્રોબ્લેમ હોતા હોય, દાંતમાં એક ઇન્ફેક્શન થાય એટલે આપણે તરત એન્ટીબાયોટિક ગોળી લેવી પડે, અને દાંત માટે એન્ટીબાયોટિક આપણે ગોળી લઈએ એ બી બહુ હેવી હોય, એટલે એ એન્ટીબાયોટિકની સાઈડ ઇફેક્ટ બી ઘણી બધી હોય। એટલે એ જે ગોળી આપણે કઈ ઇન્ફેક્શન છે ને ક્યોર કરવા માટે 5 દિવસની ગોળી ન લેવી હોય તો એક્યુપ્રેશર થી આપણે એક જ દિવસ મેથીની પટ્ટી બાંધો એટલે બીજા દિવસે એને દાંતનો દુખાવો રિલેક્સ થઈ જાય। આજે આપણે પટ્ટી બાંધી એટલે કાલે એના દાંતમાં રિલેક્સ હોય। તો એ આજ આપણે બધી જ જગ્યાએ ગમે તે ઘરે જાઓ તો આજ આપણા ખાનપાન દિનચર્યાના હિસાબે દાંતની સફાઈ અને આ બધી ઘણી બધી વસ્તુ એને રિલેટેડ છે, એટલે એમાં દાંતના પ્રોબ્લેમ ઘર દીઠ ક્યાંય ને ક્યાંય જોવા મળતા જ હોય। પહેલા એવું હતું કે દાંતનો પ્રોબ્લેમ એટલે ઉંમર 50 વટાવ્યા પછી દાંતના કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા, પણ આજ તો સમજી લો કે 15, 17, 18 વર્ષના છોકરાઓથી માંડીને બધા જ ને દાંતના પ્રોબ્લેમ કઈ ને કઈ દુખાવા પ્રોબ્લેમ આવે જ છે। તો આપણે સરળ અને સહજ આ જે તમે વસ્તુ એક્યુપ્રેશર થી દાંતની ટ્રીટમેન્ટ કેમ કરવી એ તમે શીખશો એટલે તરત ગમે તેની ઘરે ગયા હશો તો કોઈ કે મને દાંત દુખે, મેં દવા લેવા જાઉં, તો આપણે તરત કહી શકીએ કે તમને દાંત દુખે તો ઉપર અમે એક પટ્ટી તમને મારી આપો, તમને દાંત તરત જ મટી જશે। એટલે તરત એટલે 24 કલાકમાં, 24 કલાક લાગે, આજે તમે પટ્ટી મારો એટલે કાલ સાંજ સુધીમાં તમને એક ક્યોર થઈ જ જાય। પછી કદાચ 5, 10, 15% બચે તો બીજે દિવસે પાછી એક વખત પટ્ટી મારી દેવાની, એટલે બે પટ્ટી મારો
2 દિવસ તમે મારો એટલે દાંત તમારું જે ઇન્ફેક્શન હોય એ આખું તમારું ક્યોર થઈ જાય. હવે આપણે એ વસ્તુનો એક ડાયાગ્રામ તમને આપેલો હતો આખા દાંતનો. દાંત એટલે એક તો ડાયરેક્ટ બોન છે અને એક નેલ ચક્ર એ ડાયરેક્ટ બોન છે. શરીરમાં આ બે જ જગ્યાએ બોન એવા છે કે ડાયરેક્ટ ખુલ્લી જગ્યા ઉપર છે, બાકી બધા જ ઉપર આપણું સ્કિનનું આવરણ આવેલું છે. એટલે એક દાંત એ ડાયરેક્ટ બોન એટલે હાડકા છે, અને એક નેલ ચક્ર છે. આ નેલ ચક્ર છે એ બધા ડાયરેક્ટ રિસ્પેરેટ, આ એક સેન્સર છે જે આપણા ડાયરેક્ટ નેલ ચક્ર છે. તો આ બધા જ આ ડાયરેક્ટ સેન્સર જેવું કામ કરે છે. તો આ જે સેન્સર છે એમાં બેનો ખાસ કરીને તો ઘણા બધા કલરોથી આખું એના ઉપર અલગ અલગ જાતના જેવા કલર એ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના બધા જ કલરો નેલ ચક્ર ઉપર લગાવે છે. તો એ કલર થેરાપી પ્રમાણે એક રિસેપ્ટરનું કામ કરે છે નેલ ચક્ર. એ સૂર્યની જે કઈ ઉર્જા છે રિસેપ્ટરનું કામ એ નેલ ચક્ર કરે. તો નેલ ચક્ર ઉપર ખાસ તો એવું કે આપણા મનગમતા બધા જ કલર લગાવવા માટે એ રિસેપ્ટરને ડિસ્ટર્બ ન કરવા જોઈએ. એટલે આપણે મનગમતા બધા જ કલરો ન લગાવી શકાય નેલ ચક્ર ઉપર, કારણ કે કોસ્મિક ઉર્જા એ રિસેપ્ટરથી આપણા શરીરમાં જાય. તો એનો તો કલર તમે અલગ અલગ કરો તો કલર થેરાપી પ્રમાણે બધાની ઇફેક્ટ અલગ અલગ હોય. એટલે આ વસ્તુ પર નેલ ચક્ર ઉપર જે આપણે કલર કરીએ છીએ, નેલ પોલિશ કરે, તો એ બધી જ આપણા શરીરની સાઈડ ઇફેક્ટ છે. એનાથી ઘણી બધી બીમારીઓ આવી શકે. જે કલર કરો એ કલરની એની ઉર્જા ત્યાં ઉત્પન્ન થાય. એટલે આ એક વિષય બહુ ગહેરો છે, પણ આપણે એક શોર્ટકટમાં એટલું કહીએ કે નેલ ચક્ર ઉપર બધી જાતના કલર કરવા માટે આ ડિસ્પ્લે નથી. આનું રિસ્પેરેટ આ વસ્તુ બહુ કામની વસ્તુ છે. એટલે આને ઉપર તમે મનગમતા બધા કલરો ન લગાવાય. હવે એ નેલ ચક્ર મહેંદી લગાવી શકાય, પણ મહેંદીની અંદર ઘણા બધા પ્રકારની મહેંદીઓ આવે છે. અને મહેંદીનો ઉપયોગ મોસ્ટ ઓફ ગરમીની મોસમની અંદર કરી શકાય. શિયાળામાં મહેંદીનો ઉપયોગ કરવાથી તમારું ઠંડીમાં ઠંડી એટલે વધારે, શીતળતા એટલે શરદી જેવા પ્રશ્ન વધારે ઉત્પન્ન થાય. એટલે મહેંદીનો ઉપયોગ મોસ્ટ ઓફ ગરમીની ઋતુમાં થઈ શકે. આલતા કરીને એક વસ્તુ આવે મહેંદી જેવી, સાઉથની અંદર વપરાય છે. આલતા કરી એ વસ્તુ 12 મહિના તમે ઉપયોગ કરી શકો. મહેંદી જેવો જેમાં રેડ કલર આવે, એના ચિત્ર કે ફોટા એવું આપણે કાલે મૂકશું એટલે ખ્યાલ આવે લોકો. હવે નેલ ચક્ર ઉપર આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. આજે દાંતની ટ્રીટમેન્ટ આપણે જે કરવા બતાવી રહ્યા છીએ એ આજે આપણે નેલ ચક્ર ઉપરથી એની ટ્રીટમેન્ટ થશે. હવે નેલ ચક્ર ઉપરથી એટલે દાંતનું વર્ગીકરણ આગળ આપણને બતાવ્યું હતું કે આપણા દાંત કેટલા છે? 32. ઉપર નીચેના બે ભાગમાં મળે તો 16 to 32, બરાબર ને? 16 ઉપર અને 16 નીચે. હવે એના બે ભાગમાં ડિવિઝન કરવાનું છે સેન્ટરથી આગળથી આ બે દાંતને બંને સાઈડમાં, ઉપરથી આ સાઈડ 8 અને આ બાજુ 8, એટલે 8 દાંત આ બાજુ છે, 8 દાંત આ બાજુ, એટલે 8 દુ 16 ઉપર. પછી સેન્ટરથી વચ્ચેથી આ બાજુ 8 દાંત છે અને આ બાજુથી 8 દાંત છે, એટલે 16, 8 દુ ને 16, 16 દુ ને 32 દાંત છે. હવે પેલું જે તમને ચિત્રમાં બતાવેલું છે એના ઉપર તમે જુઓ એટલે આગળ તમને ખ્યાલ આવશે. હવે આ દાંતનું વર્ગીકરણ આની અંદર બતાવેલું છે.
1 2 3 4 5 6 7 8. હવે સેન્ટર થી વચ્ચે લીટો આપેલો છે, આવી રીતે આમ વચ્ચેથી લીટો છે, અહીંથી બંને બાજુ 8 ઉપર છે, અહીં નીચે સેન્ટર થી વચ્ચેથી બંને બાજુ 8 8 છે. બરાબર. હવે ઉપરના બંને દાંત, ઉપરના જે 8 દુને 16 છે એ આપણા બંને પંજામાં, એટલે બંને હાથની આંગળીઓ ઉપર આવશે, નેલ ચક્ર ઉપર. ઉપરના ચિત્રની અંદર આપણને બંને હાથના પંજા યંગ સાઈડ એટલે નેલ ચક્રની સાઈડમાં આપણને ચિત્ર ઉપર મેથીના દાણા જેવા દોટ ચક્ર, આખા જે ચક્ર બતાવેલા છે, નેલ ચક્રને ફરતા મારેલા એવો ચક્ર બતાવેલા છે. એ બંને હાથમાં જે બતાવ્યા તો એ બંને સાઈડ 8 8 દાંતનું કામ કરે. આ બંને હાથ છે તો ઉપરના આ બાજુથી 8 દાંત છે તો એ લેફ્ટ સાઈડના 8 દાંત લેફ્ટ હાથની અંદર છે, રાઈટ સાઈડના 8 દાંત રાઈટ હાથની અંદર છે. બરાબર. હવે એની અંદર એ ચિત્રની અંદર બતાવેલું છે 1 અને 2, પહેલી આંગળી સ્મોલ ફિંગર ઉપર 1 અને 2 એવું લખેલું હશે. જો એની અંદર દેખાય છે તમને? વન 2 3 4 5 6 7 8 એવી રીતે આંગળીઓ ઉપર બધું લખેલું છે. હા યસ સર. હા સર દેખાય છે બધું. હા દેખાય છે સર. દેખાય. હવે 1 2 લખ્યું તો જે દાંતની અંદર બી 1 અને 2 વચ્ચે સેન્ટર થી 1 અને 2 આપણે લેફ્ટ હાથથી શરૂઆત કરીએ. લેફ્ટ હાથની સ્મોલ ફિંગર 1 અને 2. દાંત દુખે ને તો મેથી દાણા લગાવી દે. હાલો. હા સર. હા, લેફ્ટ સાઈડમાં વચ્ચે સેન્ટર થી લેફ્ટ હાથની અંદર સ્મોલ ફિંગર ની ઉપર 1 અને 2 એવું લખેલું છે. એટલે 1 અને 2 એટલે પહેલો ને બીજો દાંત સ્મોલ ફિંગર ઉપર આની અંદર બતાવેલો છે. દેખાય મારી હાથની આંગળી સ્મોલ ફિંગર ઉપર, આ સ્મોલ ફિંગર ઉપર 1 અને 2 લખેલું છે. હા બરાબર. યસ. પછી અને 2 અને 1 અને 2 પછી 3 4 તર્જની આંગળી ઉપર લખેલું છે, તર્જની આંગળી ઉપર લખેલું છે. યસ યસ સર. હા 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8. હા 4 5 એટલે રિંગ ફિંગર ઉપર છે. 4 5 યસ સર. માઇક બંધ રાખો, બીજાને ડિસ્ટર્બ થાય. બેનો તમે જે વચ્ચે બોલો 4 2 3 4 5 4 5 એટલે રિંગ ફિંગર ની અંદર બતાવેલું છે. અને 7 8 એટલે મિડલ ફિંગર ની અંદર બતાવેલું છે. એટલે રિપીટ પાછું કરીએ. આ સ્મોલ ફિંગર 1 2 દાંત છે, 3 4 તર્જની આંગળીમાં છે, 5 6 રિંગ ફિંગરમાં છે, 7 8 મિડલ ફિંગરમાં છે. યસ સર. બરાબર ને? એટલે બે દાંત એક આંગળી ઉપર બે દાંત બતાવેલા છે. હવે આપણને લાસ્ટ દાઢ દુખે છે તો 7 અને 8 ક્યાં આવે તો મિડલ ફિંગર. બરાબર ને? સૌથી મોટી ફિંગર મિડલ ફિંગર ની અંદર 7 8 આવે. એટલે આપણી દાઢની છેલ્લી દાઢ દુખતી હોય તો છેલ્લી અને છેલ્લેથી બીજી એ બે મિડલ ફિંગર ઉપર આવે. બરાબર? હવે મિડલ ફિંગર ઉપર જો દાંત તમને દુખતી હોય, છેલ્લી દાઢ છેલ્લી બે માંથી એક બી દુખતી હોય તો મિડલ ફિંગર ને આમ ટ્વિસ્ટ કરવાની છે. આમ આંગળીને નેલ ચક્રની બાજુમાં હાથ રાખીને આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરવાની છે. દેખાય તમને? આ આંગળીને આપણે ટ્વિસ્ટિંગ કરવાની છે. દેખાય તમને? નેલ ચક્રની આજુબાજુ મારી બે આંગળી છે, દેખાય છે? આ રીતે આપણે ટ્વિસ્ટ કરવાની છે. એટલે આની અંદર પેઇન આવશે. તમને જે દાંતની અંદર
તમારો દુખાવો છે તો એ આંગળી ઉપર આમ ટ્વિસ્ટ કરવાથી તમને એના ઉપર પેઇન, જબરજસ્ત પેઇન આવશે. હવે લાસ્ટ બે દાંતની અંદર દુખતું હોય તો આમ સૌથી મોટી ફિંગર, મધ્યમાં ફિંગર ની અંદર આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરવાનું, એટલે એના ઉપર પેન આવશે એટલે ખબર પડે કે આપણા દાંતની અંદર કઈ સડો છે, ઇન્ફેક્શન છે. તેનું દર્દ આ નેલ ચક્રને આવી રીતે ઘુમાવાથી આમ બંને સાઈડથી ટ્વિસ્ટ કરશો એટલે દર્દ થશે. પછી એને ફરતા પોઈન્ટ હોય. હવે આ નેલ ચક્ર છે, આ નેલ ચક્રને ફરતા આવી રીતે પોઈન્ટ હોય કે નેલ ચક્રને ફરતા આવી રીતે આમ નેલ ચક્રને આજુબાજુમાં જો મેથીના દાણા બતાવ્યા, એવી જ રીતે આવી રીતે આમ તમે દબાવતા જશો પ્રોપથી, તેની અંદર તમને પેઇન, દુખાવો બી આવશે, બતાવશે એકદમ પ્રોપર કે નેલ ચક્રની આજુબાજુ આવી રીતે આમ દબાવતું જવાનું, એટલે એનું પેઇન બી તરત તમને સેન્સ થશે. હવે આવી રીતે ટેસ્ટ કર્યા પછી એના ઉપર મેથીની એક પટ્ટી બનાવવાની. આ જે નેલ ચક્ર છે એને ફરતા મેથીના દાણા લાગે એ રીતની એક પટ્ટી બનાવવાની. એટલે આ મેં મેથીની પટ્ટી બનાવી, દેખાય છે? આ નેલ ચક્ર ઉપર લગાવવાની છે. હા સર, દેખાય દેખાય. દેખાય છે ને? હવે હા, નેલ ચક્રને ફરતી મેથીના દાણા લાગે એ રીતે આપણે આને લગાવવાની છે. મેં લગાવીને બતાવું તમને એક મિનિટ. આ મેથીની પટ્ટી લાગી, દેખાય છે? હા સર. આવી રીતે મેથીની પટ્ટી લગાવી, એના ઉપર બીજી પટ્ટી માથે લગાવી દેવાની આમ રાઉન્ડ. હવે આ જ વસ્તુ છે તો એને ફરતી એક પટ્ટી થોડું પ્રેશર બનાવવા માટે એક બીજી ઉપર લગાવી દેવાની. એટલે આવી રીતે આખો રાઉન્ડ બન્યો. રાઉન્ડ બન્યા પછી આ મેથીની સ્ટ્રીપને દબાવવા માટે આવી રીતે બીજી ટેપથી પૂરી ટાઈટ કરીને થોડી માપથી બાંધી દેવાની. એટલે આના પર પૂરું પ્રેશર બનીને રહેવું. મેથીના દાણા ઉપર પૂરું પ્રેશર આવે તો એના જે કઈ પોઈન્ટ છે એના પર પૂરું પ્રેશર આવશે તો એ જ આપણું અંદરનું ઇન્ફેક્શનને ક્યોર કરશે. આવી રીતે લગાવી દેવાનું. હા સર. સમજાઈ ગયું? યસ સર. હવે છેલ્લેથી ત્રીજી અને ચોથી ડાયટની અંદર તમને દુખાવો હોય તો કઈ આંગળી ઉપર આપણે પટ્ટી મારવાની થાય? સર ગુજરાતી નહીં સમજ में આવતું. आपको तो बोल હા તો તર્જની આંગળી ઉપર. તર્જની હા. આંગળી ઉપર. તર્જની. તર્જની ઉપર આવે. હજી જોઈ લો પેલા બરાબર. અનામિકા આંગળી ઉપર. अनामिका. મધ્યમાં મધ્યમાં તો આ 7 અને 8 આની અંદર બતાવ્યું આપણે. છેલ્લી લાસ્ટ બે ડાયટ બતાવી. અનામિકા. અનામિકા અનામિકા. 5 અને 6 બરાબર, અનામિકા, ring finger. 5 અને 6 લખેલું છે, બરાબર ને? 5 and 6 હા, 5 and 6 લખેલું છે, બરાબર. હવે અનામિકા આંગળી ઉપર તમે માતો તો આ છેલ્લી બે દાઢ અને એના પછીની બે દાઢ એટલે અનામિકા ફિંગર આવે. આને આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરો એટલે તરત ખ્યાલ આવશે કે આ આંગળીની અંદર મને પેન છે. તો સમજવાનું કે આપણે લાસ્ટની બે દાઢ છોડી અને ત્રીજી અને ચોથી પાછળથી ગણતા. એટલે 5 અને 6 નંબર જે બતાવ્યો આના ઉપર આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરવાનું. જેને કોઈને બી દાંત દુખતો હોય, કઈ દાઢ દુખે તો પ્રેક્ટિકલ કોઈ બતાવો તો મેં એને કહું કે એની ટ્રીટમેન્ટ કરે તરત જ ખ્યાલ આવશે કે મને દર્દ છે. કોઈને એક બી દાંત દુખતો હોય તો સર મને આ ત્રણ દુખે છે આગળના. મને છેલ્લા પેટામાં દુખે છે. તો આગળના 3 દુખે તો સ્મોલ ફિંગર ઉપર ટ્વિસ્ટ કરો. આવી રીતે દર્દ થાય છે, બરાબર થોડું પ્રેશર આપીને આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરો. સર મને છેલ્લો પેઢું દુખે છે ખાલી. એના માટે મધ્યમાં ફિંગર लास्ट वाड़ू 7 8 सर हिंदी में नहीं बोलेंगे सर? सर हाँ, दोनों हिंदी में बताओ, बोलो बोलो आप हिंदी में समझो. 1 मिनट. हमें बे आंगળી में फर्स्ट सेकंड बराबर, आगे से फर्स्ट और सेकंड दांत है तो उसके अंदर स्मॉल फिंगर
उसको ऐसे ट्रीट करना है। और उसके बाद 3rd और 4th में तर्जनी फिंगर। સર દાંત અને દાંત બેયમાં એ ચાલે ટ્રીટમેન્ટ? હે દાંત અને દાઢીમાં બેય ટ્રીટમેન્ટમાં એ સેમ ચાલે? नहीं દાંત नहीं, અને દાંત जो एज में बताऊं छू, आ 2 આંગળીઓ ઉપર દાઢ આવશે, હા આના ઉપર 2 અને 2 4 દાઢ હોય પાછળ આપણે, બરાબર? લાસ્ટ વાળી આમાં, એના પછીની રિંગ ફિંગરમાં. હવે આગળના પહેલા દાંત સ્મોલ ફિંગરમાં, એના પછીના 2 દાંત એટલે તર્જની ફિંગરમાં. હા સર સમજાયું બધાને? હા સર. અને સર વેઢા દુખતા હોય દાંતની ઉપરનો પાર્ટ તો ચાલે એ ટ્રીટમેન્ટ? દાંતની ઉપરનો ભાગ દુખતો હોય, સોજો કે હોય, તો એના માટે કઈ સર? દાંતના ઇન્ફેક્શન થી જ આપણને આમ આવી રીતે કોઈ બી જગ્યાએ ઉપર બી દાંતનું પેન હોય, દાંતના મૂળ ઘણા ઊંડા હોય, એટલે દાંતના ઉપરના ભાગે બી તમને કઈ બી સોજો હોય તો ઇન્ફેક્શન દાંતનું જ હોય મોટા ભાગ. સર બરાબર. સર મને છે ને ઇમ્પ્લાન્ટ છે, ઇમ્પ્લાન્ટ નું મને દુખાવો થાય છે, તો એના માટે શું કરવાનું? ઇમ્પ્લાન્ટ માટે તો સૌથી બેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવ્યું, રૂટ કેનાલ કરાવી, પછી એને ઓપન તો કરી ના શકાય, એટલે એનું જે કઈ તકલીફ અંદર ઇન્ફેક્શન હોય તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ આ છે. એને સર મને આ જુઓ સતત દુખાય જ કરે છે અંદર, એટલે ઇમ્પ્લાન્ટ હા, છે ને સતત અંદર દુખાવો, હા દુખાવો અંદર સતત રહે છે. ઇમ્પ્લાન્ટ તમે કરાવ્યું તો રૂટ કેનાલ કરીને એના ઉપરની કવરિંગ કરેલું હશે ને? ના, ખેંચી લીધો પહેલા દાંતને, અને પછી અંદર સ્ક્રૂ ફિટ કરી દીધો છે, અને પછી એની ઉપર ખોળું કરેલું છે. ઓકે એટલે ઈ રીતનો ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલો છે. ઓકે, એટલે આખો દાંત કાઢી ત્યાંથી સ્ક્રૂ થી આખો નવો દાંત ઉભો કર્યો એના હા ઉપરથી હા, તો એ દુખ્યા કરે છે. હા, તો એની અંદર તમારી આ ટ્રીટમેન્ટ બહુ કારગત રહેશે. અને રૂટ કેનાલ કરીને અંદર જે આપણે બંધ કરીએ, જે એની સ્નાયુઓ હોય, પહેલી દાઢ નહીં ને બીજી દાઢમાં દુખાવો થાય છે. પહેલી નહીં ને બીજી, આગળથી પહેલી નહીં ને બીજી, તો હા પહેલી નહીં ને બીજી તો રિંગ ફિંગર આવે, આ રિંગ ફિંગર આવે, બરાબર ને? હા, આ રિંગ અને ફિંગર ને લેફ્ટ સાઈડ. હા, જે સાઈડ હોય એ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ હોય તો લેફ્ટ, રાઈટ હોય તો રાઈટ. થેન્ક યુ સર. બરાબર. હા, એની અંદર સર મને નીચેનો દાંત છે તો ડાબા ટટલી આંગળીમાં કે જમણી ટટલી આંગળીમાં? જો મેં આ બનાવ્યું, જે સાઈડ જેને તકલીફ હોય, જે સાઈડ નો દાંત હોય એ બાજુનો હાથનો ઉપયોગ કરવાનો. પેલી વાત તો નહીં એ વચ્ચેનો છે, વચ્ચેનો. વચ્ચેનો નો હોય, વચ્ચેથી સેન્ટર થી 2 ભાગ પડે, વચ્ચેથી પહેલો જ દાંત હોય તો જે સાઈડ નો છે સેન્ટર વચ્ચે હોય ને ત્યાંથી બંને બાજુ 8 દાંત હોય. અચ્છા, તો ડાબી બાજુનો પહેલો દાંત, તો આ ટટલી આંગળી માટે બરાબર કર્યો? હા હા, તો એના માટે સ્મોલ ફિંગર ઉપર તમે ટ્વિસ્ટ કરો, પેલા દર્દ છે કે નહીં મને કહો. એટલે બે ટચલી આંગળીમાં કે એક જ તે? નહીં, જે સાઈડ નો દાંત હોય એ જ ટચલી આંગળીમાં દર્દ હોય, બીજામાં ન હોય. अच्छा हाँ સર મને તો બધાય દાંત દુખે. 8 नंबर फिंगर है, બધા જ દાંત દુખતા હોય, એ લોકો બધી આંગળી ટ્વિસ્ટ કરે, એમાં દુખાવો આવે કે નથી તો આવતો? બધી આંગળી દુખતી હશે તમને. में मेथी દુખાવો का આવે તો મને બતાવો. આવે છે. આવે ને? હવે જેમને ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવેલું હતું એ કહેતા હતા એમને પણ એ રિંગ ફિંગર ઉપર ટ્વિસ્ટ કરો, દુખાવો આવે કે નથી આવતો? ના, સારું લાગે, દુખાવો નહીં પણ આમ રાહત થતી હોય ને ઈ ટાઈપ નું લાગે છે. હું આ કરું નહીં, છું અત્યારે. નહીં, એને થોડુંક પ્રેશર આપો, લાગણી એના ઉપર દુખાવો બી આવશે જ. પ્રેશર આપશો એટલે દુખાવો આવશે. ચીડીને ચટકારા જેવું લાગે સર. હા, એવું લાગે છે થોડું. દુખે તો ચીડીને ચટકારા જેવું લાગે. સર કેપ કરાવ્યા પછી પેડા દુખે તેના માટે શું કરવાનું? ખુલા હુઆ હૈ. પેડામાં દાંતને હિસાબે પેડામાં સોજન આવ્યું હોય હા, એ દુખે તો તેના માટે શું? તો એના માટે આ જ ટ્રીટમેન્ટ હોય. અને એમ જ પેડા એમ જ આપણને સોજા આવતા હોય કોઈ કારણોસર કઈ બીજી તકલીફોના હિસાબે. ખાવાનું અંદર ભરાઈને દુખે છે. ખાવાનું ભરાઈને દુખે એમાં તો આ જ ટ્રીટમેન્ટ બધા.
સાહેબ આ બરાબર. બધાના ક્વેશ્ચન આપણે લેશું તો પછી ભણાવવાનું કેવી રીતે ચાલશે? ક્વેશ્ચન છેલ્લે રાખો. ભણાવવાની વખતે બધા મ્યુટ જ રહે, સાહેબ જ ભણાવે. આવી રીતે તો 2 કલાકે સાહેબ ભણાવી ન શકે. રિક્વેસ્ટ બધાને પ્લીઝ. પણ આમાં હું છે, થોડુંક બધાને ખ્યાલ બી આવી જાય. એક પ્રશ્ન કેમ કે થાય દાંત બધાને દુખતા જ હોય એટલે સવાલ તો બધા કરવાના જ. પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય. બરાબર. હવે આપણે બરાબર. થોડુંક कितना बांधना है, 1 या 2? હવે हेलो આપણે હા બોલો બોલો બોલો. હવે બીજી વસ્તુ કે આ જે નેલ ચક્ર ઉપર આપણે મેથી બાંધવાની છે, બરાબર. દાંતનું વર્ગીકરણ આપણે બતાવ્યું, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો. 8 દાંત છે, એક સાઈડ થી 8, એક સાઈડ થી બીજી સાઈડ 8, બરાબર. અને હજી એક થંબ આપણો એક બાકી છે. તો થંબ એક કોમન છે. એ આ ગમે તે આંગળીની અંદર તમને દર્દ હોય તો એની હાથે થંભમાં એટલે અંગૂઠામાં તો દર્દ આવશે જ. એટલે અંગૂઠો એની સાથે એને બી બ્લેક કલર અથવા મેથીનો રાઉન્ડ થી આવી રીતે નેલ ચક્ર એને બી બાંધવાનું જ છે. એટલે થંબ ઉપર બી આવી જ રીતે બાજી પટ્ટી કરવાની અને એ થંબને બી બાંધવાની. પણ પોસિબલ હોય તો બ્લેક કલર થી પેલા નેલ ચક્ર ઉપર આવી રીતે પેલા મારી દેવાનું. કારણ કે બ્લેક કલર ઇન્ફેક્શન ને ક્યોર કરવામાં બહુ મદદરૂપ થાય. સર પટ્ટી બનાવવી હોય તો બે સાઈડ આમ બોલી ટેપ લગાડી દેવાની, વચ્ચે મેથી લગાડવાની, એ રીતે કરવાનું છે. નીચે રાઉન્ડ બનાવવાનો, એક નીચે કોઈ જગ્યા ઉપર સરફેસ ઉપર રાઉન્ડ બનાવવાનો. રાઉન્ડ બનાવીને ટેપ આવી રીતે લગાવીને આમ સીધી ચિપકાવી દેવાની. પછી એ ટેપ થી લ્યો એટલે મેથીના દાણા રાઉન્ડમાં આવી જાય. હવે આ નેલ ચક્ર ઉપર મેં આ બ્લેક કલર કરું છું. આ તમને જરીક જોવામાં ખ્યાલ આવશે. આ રીતે પેલા બ્લેક કલર દેખાય છે. આ બ્લેક કલર કર્યો બેઉમાં. હા દેખાય છે. દેખાય છે, બરાબર. હવે 5 અને 6 નંબરની ફિંગર થઈ. આમાં 5 અને 6 નંબરનો દાંત આની અંદર છે અને આ થંબ કોમન છે. હવે ગમે તે દાંત આમાંથી લ્યો તમે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, પણ એની હાથે થંબ હાથે લેવાનો છે. એટલે થંબમાં બી આવી રીતે કલર કરવાનો, આંગળીમાં બી બ્લેક કલર મારવાનો. બ્લેક કલર થી બી ઇન્ફેક્શન ક્યોર થશે, મેથી થી બી ઇન્ફેક્શન ક્યોર થશે. એટલે 2 ચીજ કરવાથી આપણે ડબલ ફાયદો થશે. એટલે હવે આપણે આવી રીતે મેથીની ટેપ તૈયાર કરી, બરાબર. આ ટેપની નેલ ચક્ર ઉપર આપણે લગાવવાની છે. આ મેથીની સ્ટ્રીપ દેખાય છે ને બધાને. હવે એ નેલ ચક્રને ફરતી એટલે અવાજ નથી આવતો સર? અવાજ નથી આવતો? આવે છે, આવે છે. છે ને. સર મેથીના દાણા સ્કિન ઉપર રે કે નખ ઉપર રહેવા જોઈએ? મેં બનાવી અને લગાડી. આવાજ નહીં આ રહે સર. હવે નેલ ચક્ર થી સ્કિન બાજુ રહેવા જોઈએ. નેલ ચક્ર જ્યાં પૂરું થાય ને ત્યાં સ્કિન ઉપર મેથીના દાણા રહેવા જોઈએ. હા, ઓકે, કર્યું. થેન્ક યુ. બરાબર. હવે એ મેં બી મારીને તમને બતાવું, 1 મિનિટ. आवाज नहीं आ रही है सर. તો આવે છે બધાને. બંધ હો ગઈ. તમારામાં પ્રોબ્લેમ છે, તમે ઘડીએ ઘડીએ બોલ ના કરો, બીજાને ખબર નથી પડતી. તમારું કોઈ બી સિસ્ટમમાં તકલીફ હશે જરીક ચેક કરો. આ નેલ ચક્ર ઉપર દેખાય છે. આ થંબની અંદર એક થંબ અને એક ફિંગર, આ 2 ઉપર મેથીની પટ્ટી અને બ્લેક કલર આપણે મારવાનો છે. પછી આવી જ રીતે આના ઉપર આપણે આવી રીતે મેથીની સ્ટ્રીપ મારી અને એના ઉપર એક બીજી ટેપથી આવી રીતે થોડું પ્રેશર આપી सर कितना टाइम रखना है इसको बांध के? उसका 8 से 10 घंटा, 12-15 घंटा भी लगा सकते हैं.
ઉપરના દાંત માટેની ટોટલ ટ્રીટમેન્ટ બધાને સમજાઈ ગઈ કે કોઈ કન્ફ્યુઝન છે? સમજાઈ ગઈ બહુ સરસ રીતે સર, અને પ્રેક્ટિકલ બી કર્યો. બરાબર ને? પ્રેક્ટિકલ તમારી જાતે તમે બી કરતા રહ્યો એટલે પ્રોપર તમને બી ખ્યાલ આવે. હવે મેથીના દાણા આવી કઈ લાકડાની પટ્ટી કે હોય તેના ઉપર રાઉન્ડ ગોઠવી લેવાનું, પછી ટેપ થી સીધી લગાવીને ઉપાડી લેવાનું. પેલા કઈ બી મેથીની સ્ટ્રીપ બનાવવા માટે આપણે કઈ બી ઉપર એક જગ્યાએ દાણાનો રાઉન્ડ બનાવી લેવાનો, પછી આવી રીતે આમ ટેપ હોય, આ ટેપ આમ બંને બાજુથી લઈ અને આવી રીતે આમ સીધી ઉપાડી લે, આમ લગાવી લેવાનું. એટલે આમ સીધી મેથી ચોટીને તેની હાથે. હેલો, હા બોલો. હેલો, મેથીના દાણા નખની સાઈડ લેવાના કે નખ અને સ્કિન, જ્યાં નખ પૂરો થાય જે સ્કિન આવે ને તેના ઉપર રહેવા જોઈએ. નખની ધાર. ચક્ર જ્યાં એન્ડ આવે એનો જે જોઈન્ટ હોય ત્યાં જોઈન્ટ થી આપણી સ્કિન સાઈડ. બરાબર ને બધાને? હા, દબાવવાથી બી ફાયદો થાય, ટ્વિસ્ટ કરવાથી ફાયદો થાય, મેથી લગાવવાથી ફાયદો થાય. આ ત્રણેય વસ્તુ ફાયદો કરે. હવે આ મેથી સીડ આપણે લગાવ્યા હોય પછી તમે 8 કલાક ઓછે નામે પછી તમે 12-15 કલાક રાખો તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે આને આપણે ખાસ એ જોવાનું છે કે આપણને કઈ તકલીફ નથી તો રેવા દેવાનું, થોડી વાર વધારે દાંતમાં પેન છે તો વધારે રેવા દેવાનું, અને પછી 12-15 કલાક પછી એવું લાગે તો કાઢી નાખવાની. 2-3 કલાક પછી રિપીટ એ જ જગ્યા પર પાછી પટ્ટી લગાવી દેવાની. 2-3 કલાક રિલેક્સ થઈ એટલે પછી પાછી એ જ જગ્યાએ પટ્ટી લગાવી દેવાની. અને આજ જે લોકોને દાંત દુખે છે એ લોકો પોતાનું પ્રેક્ટિકલ એટલે એની ટેપ મારી દે અને મને બતાવે બી ખરા, એટલે ખ્યાલ આવે કે ક્યાં દાંત દુખતો હતો ને ક્યાં લગાવે. સર જો અહીંયા હું કરું છું, એક અહીંયા કરી મેં, અને હવે એક અહીંયા આ કાળી પેન થી કર્યું. મને દેખાય તો ખ્યાલ આવે ઉપાડો. હા, ક્યાં કરો છો? હવે અહીંયા આ અંગૂઠા પાસે. ક્યાં નામથી છે મારે જોવું પડશે. ગીતાબેન. ઓકે, બરાબર. અને હવે એની પર બીજી પટ્ટી મારી દઉં છું. હા, બીજી પટ્ટી લગાવી દો. આજે જે બધી પ્રેક્ટિકલ કરીએ કાલનામાં બધાને રિવ્યુ આપવાના છે, એટલે બધા જ પોતપોતાની જગ્યાએ જેને જે પ્રોબ્લેમ છે એ લોકો પ્રેક્ટિકલ કરીને જ લગાવી જ દે અત્યારથી જ. બરાબર સર. હવે એક તમે થંબમાં લગાવી, ફિંગર કઈ છે, આંગળી કઈ છે? આ ટચલી આગળનો દાંત છે. ઓકે, હા, અને જે સાઈડ નો દાંત છે એ સાઈડ ની ફિંગર છે. બરાબર. હવે એનો રિવ્યુ કાલે આપવાનો છે, આને રાખજો તમે. કાલે સવારે બપોર સુધી જ્યાં સુધી પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી, પછી 2 કલાક પછી રિપીટ પાછી લગાવી દેજો. બરાબર. હા બોલો સર. દાંત કે દાળ કઢાવી નાખી હોય તો નંબર સિક્વન્સ આ જ રહેશે કે ચેન્જ થશે? નહીં, દાંતને કઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય ત્યાં દાંત હોય કે ન હોય પણ એના જે કઈ વસ્તુ છે એની ટ્રીટમેન્ટ તો ફિંગર પ્રમાણે એ જ રહે. તો એ નંબર સ્કીપ કરી દેવાનો, મતલબ કે અગર સેકન્ડ લાસ્ટ દાળ કાઢી નાખી છે, ઓકે, 7 નંબરની દાળ કાઢી નાખી છે, તો એ નંબર સ્કીપ કરીને પછી આગળનો નંબર લેવાનો? નહીં, 7 નંબરની દાળ કાઢી તો 8 તો છે જ ને પછીની. હા, 8 નંબર છે તો 8 નંબર AB મીટર ની આવશે ને. 2 દાંત છે, એક આંગળી પર 2 દાંત આવેલા છે. હા, એટલે મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે એ નંબર નો મતલબ હવે 7 નંબર પર જો 6 નંબર વાળો દાંત આવી ગયો તો નહીં, 7 ની જગ્યાએ 6 ના આવે. જે જગ્યાએ દાંત નથી એને કેન્સલ થાય, પણ ફિંગર સિક્વન્સ એ જ રહેશે એમ. 7-8 ટ્રીટમેન્ટ 7-8 માં જ થશે એમ. હા.
ત્યાં 7 ન હોય તો એની જગ્યાએ અહીંયા 8 ન ગણી શકાય. ઓકે સર. બરાબર. હા, થેન્ક યુ. ઓકે, બીજો કોઈ પ્રશ્ન? હવે પગની ટ્રીટમેન્ટ. હવે આપણે નીચેના દાઢ દુખતી હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં થશે? કલર અને માત્ર દબાવવાથી પણ ફાયદો થાય ને? કલર કરી બ્લેક કલર અને દબાવે તો પણ ફાયદો ને? હા, તો પણ ફાયદો થાય. ખાલી બ્લેક કલર લગાવો તો એનાથી ફાયદો થાય. મેથી લગાવો તેથી વધારે ફાયદો થાય. ટ્વિસ્ટ કરો તો બી ફાયદો થાય. આ ત્રણેય જ વસ્તુ કરે એટલે જલ્દી એક જ દિવસમાં એનો ક્યોર થવું જોઈએ. બીજે દિવસે એમ થવું જોઈએ રિલેક્સ થઈ ગયો. નીચેનો દાંત છે. હા, હવે નીચેના દાંત જેને હોય સર, દાંતમાં લોહી નીકળે તો દાંતમાં લોહી નીકળે છે તો શું કરવાનું? લોહી નીકળવાના વસ્તુ પાયોરિયા હોય તો બી બ્લડ નીકળે. એ ટ્રીટમેન્ટ આ નથી. આ ફક્ત ને ફક્ત દાંતનું ઇન્ફેક્શન, જે દાંતની અંદર સોડો હોય, દાંતની અંદર કઈ ખોરાક ફસાયો હોય, એનું કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું અને દુખાવો હોય, એ બધી ટ્રીટમેન્ટ આજે મેં બતાવ્યું એના માટેની છે ખાસ. એમાં કોઈ પોઈન્ટ નથી એમ છે ને? એ વિષય આખો અલગ છે. એના માટે પાયોરિયાનો વિષય આખો અલગ છે. એ આ નથી. આ જે વિષય આપણે બતાવી રહ્યા એ આની હારે કમ્પેર નથી. પાયોરિયા માટેની ટ્રીટમેન્ટ છે પણ એ અલગ છે. આપણે ફક્ત જ ખાલી દાંતની ટ્રીટમેન્ટ અત્યારે આપણે બતાવી રહ્યા કે દાંતની અંદરનું જે ઇન્ફેક્શન હોય ને દુખાવો થાય એના માટે. સર, આ જે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ એ કાયમ માટે હોય કે આપણને થોડા સમયના રિલેક્સ માટે હોય? આ આપણે આમ તો દાંતમાં એક દિવસ લગાવો તો બીજે દિવસે રિલેક્સ હોય, પણ આપણે 2 દિવસ કે 3 દિવસ લગાવો તો 100% ક્યોર થઈ જાય. ભલે બીજે દિવસે મટી જાય તો બી બીજે દિવસે એક દિવસ પટ્ટી લગાવી જોઈએ, 1 કે 2 દિવસ. તો માઇનર કોઈ બી જાતનું જે કઈ ઇન્ફેક્શન એ બધું ક્યોર થઈ જાય. ઓકે ઓકે સર. હેલો સર. હા બોલો. મ્યુટ તો થઈ ગયું છે. હેલો. હા બોલો. સાહેબ બોલે સાંભળો સાહેબ બોલતા બંધ થઈ ગયા. બોલો, તમે કોઈ બોલતા હોય તમે કેમ બોલો? સર, મારો નીચેનો દાંત છે. હા, તો મેં આમાં કરી પણ નીચેના દાંતનું મેં બતાવ્યું જ નથી. મેં હજી ઉપરનું જ બતાવું છું. અચ્છા, તો પગમાં કરવાનું. વાત જ નથી થઈ. ચલો આપણે મોબાઈલ નંબર લખાવી દેશો. મોબાઈલ નંબર લખાવી દો. ઉપરના દાંતની આપણે વાત કરી. નીચેનો દાંત આપણા પગની અંદર આવે. નીચેના દાંતનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ પગમાં આવશે. એટલે હવે આપણે નીચેના દાંતની ઉપર જઈ રહ્યા. ઉપરનું બધાને સમજાઈ ગયું? હા બોલો. નેલ પોલિશ નું તમે કીધું તો નેલ પોલિશ સાવ કરવાની જ નહીં? નહીં. શું કરાય કે ન કરાય? નહીં કરવાની, નહીં. હું કરું ને સાંજે અલગ કરું એટલે. ન કરાય એવું તો મારાથી ન કહેવાય કોઈને, પણ શું કરાય કે શું ન કરાય મેં તમને રીઝન બતાવ્યું એમ. સર આપણા મોબાઈલ નંબર લખાવી દો ને. મોબાઈલ નંબર એકવાર લખાવી દો ને આપણે. મોબાઈલ નંબર લખી લો, વાંધો નહીં. પણ મારો આ એક્યુપ્રેશર નો ટાઈમ 4 થી 6 નો છે. ફ્રી સેવા આપું છું અને 4 થી 6 માં ફોન કરવો, કારણ કે મારું બી બીજું ઘણું બધું શેડ્યુલ બીજી હોય છે. બરાબર. એટલે 4 થી 6 માં મને ફોન કરવાનો. 99798 કેટલા? 99798 75 651. ઓકે, 4 થી 6 સાંજના 16 થી 18. હા, 4 થી 6 માં મને ફોન કરવાનો, કારણ કે એ ટાઈમ મારો ફ્રી હોય અને ત્યારે મેં આ એક્યુપ્રેશર ની ટ્રીટમેન્ટમાં બી પેશન્ટો બી મારી પાસે ત્યારે જ હોય છે. 999798
75651 75651 ના 75651 હા ઓકે હવે પછી આપણે આગળ વધીએ કે જે નીચેના દાંત હોય બોલો તો નંબર ફરીવાર બોલો તો નંબર 9979875651 લખાઈ ગયા હવે દાંતના નીચેના દાંતનું વર્ગીકરણ આપણે હવે કરીએ કે નીચેના દાંતમાં સેન્ટર થી જે પગ હોય એને લેફ્ટ સાઈડના દાંતમાં પ્રોબ્લેમ નીચે છે તો લેફ્ટ પગની અંદર ટ્રીટમેન્ટ રાઈટ સાઈડના વચ્ચે સેન્ટર થી રાઈટ સાઈડના નીચેના જડબાના દાંતોમાં તકલીફ હોય તો રાઈટ પગમાં ટ્રીટમેન્ટ આપવાની એટલે જે સાઈડમાં તમારું દર્દ છે એ સાઈડનો પગ આપણે લેવાનો છે પહેલી વસ્તુ બરાબર હવે પેલું જે ચિત્ર આપણને બતાવેલું હતું એની અંદર બે હાથના ચિત્ર બતાવ્યા હતા અને બે પગના બતાવ્યા હતા હવે પગ ઉપર બી એવી જ રીતે બતાવેલું છે તમે જુઓ જી પગ ઉપર જે ચિત્રમાં આપણી જે સ્મોલ ફિંગર છે એમાં 1 અને 2 બતાવેલું છે પછી 3 અને 4 એટલે અંગૂઠાની બાજુની તર્જની આંગળી 5 અને 6 એટલે રિંગ ફિંગર 7 અને 8 એટલે એના પછી મધ્યમાં એટલે 1 2 4 પગનું વર્ગીકરણ એમાં ચિત્રમાં બતાવેલું છે દેખાયું સર ચિત્ર મૂકો ને કઈ નહીં બેનજી જરા પેલું ચિત્ર પાછું રિપીટ લાવો ને ઉપર હવે આ ચિત્રમાં સ્મોલ ફિંગર 1 અને 2 બતાવ્યું તર્જનીમાં 3 4 રિંગ ફિંગરમાં 5 6 અને મધ્યમાં 7 અને 8 જેવું હાથમાં વર્ગીકરણ છે એવું જ સેમ પગની અંદર વર્ગીકરણ છે પણ ફરક એટલો હોય કે આપણે આની અંદર મિડલ ફિંગર સૌથી મોટી હોય આમાં મિડલ ફિંગર એટલી મોટી ન હોય મિડલ ફિંગર તર્જની મોટી હોય પગની અંદર ક્યારેક કોઈને હોય બાકી બને ત્યાં સુધી એવી રીતે હોય એટલે આપણે એટલું જોવાનું છે કે હાથનું જે વર્ગીકરણ કર્યું સેમ એઝિરેટ પગનું વર્ગીકરણ બે ઇક્વલ છે હવે પગના નેલ ચક્ર એટલે એના રિસેપ્ટર બહુ નાના છે હવે નીચેના વચ્ચેથી પેલો અને બીજો દાંત હોય તો સ્મોલ ફિંગર એટલે સ્મોલ ફિંગરનો એકદમ બારીક નાનો નેલ ચક્ર હોય તેનું નેલ ચક્ર બી આપણે નાનું બનાવવું પડે હવે આ નેલ ચક્ર છે તો એનું નાનું બનાવવું પડે જેવું નેલ છે નેલની બોર્ડરની ધાર ઉપર લાગે એ રીતની આપણે મેથીની સ્ટ્રીપ બનાવવાની છે પછી થંબ નું હશે તો થંબ પાછો પગનો બહુ મોટો આવશે તો એનું નેલ ચક્ર આ રીતે મોટું બનાવવાનું થાય દેખાય છે એટલે પગનું નેલ ચક્ર હોય તો આ મોટું બનાવવું પડે આ રીતે એટલે જે નેલ ચક્ર જે આપણું નેલ છે નેલ અને સ્કિન એની બંને વચ્ચેની ધાર છે ત્યાં આપણી મેથી સીડ આવવું જોઈએ તો એવી જ રીતે નીચે બી પહેલા એક વખત બ્લેક કલર મારવાનો એને પેલા ટ્વિસ્ટ કરવાની ફિંગરને અને થંબને જે દાંતની જે ફિંગર છે ફિંગરને ટ્વિસ્ટ કરવાની પછી થંબ કોમન ગમે તે દાંતની અંદર થંબ કોમન છે એટલે થંબ એટલે અંગૂઠાને ફિંગરને એ બેને ટ્વિસ્ટ કરવાના એમાં કેટલું દર્દ છે જોવાનું અને થોડું દર્દ હોય તો બી એને ટ્વિસ્ટ કરવાનું
તે પછી એને બ્લેક કલર થી રાઉન્ડ આપવાનું અને એના પછી મેથી સીડ નો રાઉન્ડ એના ઉપર લગાવવાનો. સમજાઈ ગયું? યસ સર. બધાને? સર થંબ બધા દાંત માટે કોમન? હા, બધા દાંત માટે કોમન. નીચેના દાંતમાં પગનો થંબ, ઉપરના દાંતમાં હાથના થંબ. દાંતમાં બી આપણને નંબર લખેલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8. એવી જ રીતે દાંતની અંદર એક પરફેક્ટ બતાવેલું છે. એવી રીતે આપણે આની અંદર નેલ ચક્રની અંદર બતાવેલું છે. મેં સર હા બોલો. બનાવ્યું સર મેં. બનાવ્યું? એક મિનિટ હો, હું જોઉં. શું નામ છે? ગીતાબેન માંડલિયા. ગીતાબેન, એક મિનિટ. હા હા, બરાબર. થોડું ઊંચું કરો, હજી થોડું ઊંચું કરો, દેખાતું નથી. હા બરાબર છે. એ થંબ માટેનું થઈ ગયું. બરાબર છે. કાળો કલર કર્યો. હા, કાળો કલર કર્યો. થંબ માટે એ નેલ ચક્ર મારી એના ઉપર બીજી ટેપ મારી દેવાની, થોડું પ્રેશર બની જાય એટલે. અને એવી જ રીતે સ્મોલ ફિંગરમાં મારવાની છે. બરાબર? યસ સર. એમાં નાનો રાઉન્ડ મારવાનો. પેલા નીચે રાઉન્ડ બનાવી લેવાનું, પછી એના પર ટેપ થી સીધી ચિપકાવી દેવાની. યસ સર. ઓકે. એકદમ પ્રોપર લગાવી કાલે રિવ્યુ આપજો. યસ સર. ચાલો, બીજા કોઈના પ્રશ્ન? નોંધ કરતા જાજો, લખતા જજો. જે કઈ વસ્તુ ન સમજાય તો એનો પ્રશ્ન કરતા જજો. ઓમ સર. હા બોલો. મને એક ડાઉટ હતો. આ ફિગરની અંદર જે જમણી સાઈડ ના દાંત છે ત્યાં ડાબો હાથ આપેલો છે, એટલે આપણે એવી રીતનું કરવાનું છે કે જમણી સાઈડ જમણો જ હાથ? જમણી સાઈડ જમણો જ હાથ, ડાબી સાઈડ ડાબો હાથ. પગમાં બી સેમ. અચ્છા. સાઈડ દાંત નો દુખાવો હોય, મને લેફ્ટ સાઈડ દુખે તો લેફ્ટ સાઈડ જ હાથ લેવાનો, ઉપરનો હોય તો. અને પગ નીચેના દાંતમાં દુખે તો લેફ્ટ સાઈડ નો પગ નીચે લેવાનું, રાઈટ સાઈડ હોય તો રાઈટ સાઈડ જ લેવાનું. એ પેલા એક શ્યોર કોન્સેપ્ટ સમજી લેવાનું કે જે સાઈડ દર્દ છે એ બાજુ હાથ અને પગ, નીચે હોય તો પગ, ઉપર હોય તો હાથ. એક તો પેલું ખાસ નોંધીને લખી લેવાનું કે ઉપરના દાંતનું દર્દ બંને હાથ ઉપર આવશે, નીચેના દાંતમાં દર્દ હશે તો પગ ઉપરથી ટ્રીટમેન્ટ થશે. પછી જે સાઈડ થી દાંતનું દર્દ છે એ સાઈડ માંથી થશે, ઉપર યા નીચે. ઓમ સર. હા બોલો. હા સર, આ પેઢામાં દાંતમાં જગ્યા થતી હોય તો એના માટે આ ટ્રીટમેન્ટ કોઈ આમની? નહીં નહીં, એના માટે આ ટ્રીટમેન્ટ નથી. એ છે ને ઓર્ગન, હરેક દાંત ઓર્ગન ને રિલેટેડ છે. એ વિષય ઘણો મોટો છે. એવું હશે તો આપણે બતાવીશું એક એક દાંત ઉપર ક્યાં ક્યાં ઓર્ગન આવેલા છે અને એ ઓર્ગન ની કઈ ડેફિશિયન્સી હોય, એના કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, એટલે એ બધાને લઈને તકલીફ આવે. એટલે એનું ચિત્ર એવું હશે તો મેં મૂકી દઈશ, પણ એને સમજાવવું તો વિષય ઘણો મોટો છે. એક એક દાંત ઉપર ખાલી દાંતની ટ્રીટમેન્ટ સમજાવતા આપણે ઘણો ટાઈમ લાગ્યો. બરાબર? તો હવે એ એક એક દાંત ઉપર ઓર્ગન છે અને એને સમજતા તો ઘણો બધો ટાઈમ લાગે. ઓકે સર. અત્યારે આપણે ખાલી દાંતની ટ્રીટમેન્ટ સમજી લઈએ. બરાબર? દાંત હલતો હોય તો એના માટે આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલશે. કોઈને દાંત હલતો હોય તો થોડોક હલતો હોય તો આ ટ્રીટમેન્ટ કરવાથી હલતો પાછો બંધ થઈ જશે. સર હવે આગળ ચલાવો. સર, નીચેના દાંતની ટ્રીટમેન્ટમાં મારા પગમાં છેલ્લેથી બીજી આંગળીમાં દુખાવો થાય છે, એટલે છે દાઢ દુખે છે મને છેલ્લેથી બીજી આંગળીમાં દબાવતા દુખાવો થાય છે. હા,
જે આંગળીની અંદર દુખાવો થતો હોય નેલ ચક્ર ઉપર ઘુમાવતા હોય તો પેલા તો એ તમારે જોવાનું છે કે તમારો દાંત કેટલા નંબરનો છે પેલા ગોતીને લેવું પડે કે આપણો દાંત કયા નંબરનો દાંત દુખે છે. નંબરિંગ હવે ડાબી સાઈડ છેલ્લેથી બીજી દાંત છેલ્લેથી બીજો દાંત ઉપરનો કે નીચેનો? નીચેનો દાંત. હા, તો નીચેનો હોય તો થંબ પછીની પેલી નહીં બીજી આંગળી એટલે લાસ્ટ ગણાય. 7 અને 8 દાંત એમાં આવે એવું આની અંદર ચિત્રમાં બી આપણે જોયું. જો સાહેબ ઓકે સર. 7 અને 8 નંબરનું જે ચિત્ર છે એને ટ્વિસ્ટ કરો, એની અંદર દુખાવો આવે છે. સર ક્વેશ્ચન નહીં ખૂટે, બધા લેફ્ટ થવા માંડ્યા છે. ઓકે, તો હવે આપણે થોડુંક આગળ વધીએ, પણ આ તો એક વિષય એવો છે કે દાંત બધાને 32 હોય તો ઘરમાં કેટલા દાંત છે. એટલે આમાં ખાસ મેં એટલે થોડોક ટાઈમ આપી દીધો કે બધાના ઘરમાં કંઈક આ પ્રોબ્લેમ આવે ને પરફેક્ટ સમજાય તો કાયમ બધાને ઉપયોગિતામાં આવે. બરાબર છે સર, પણ બધી પછી બીજા બધા લેફ્ટ થવા માંડે છે. કઈ નહીં, હવે આપણે આગળ વધીએ. સરસ. એટલે બધાને દાંત વાળું બધાને ક્યોર થઈ ગયું ને. હવે કાલનો વિષય આપણો એવો હતો, હવે કાલનો વિષય આપણે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી ત્યાં સુધી આપણે સમજેલા કાલે, બરાબર ને? કાલે આપણે હથેળીનું સાદસ્યતા સમજ્યા, આપણું બ્રહ્માંડ જેવું શરીર સમજ્યા, શરીર જેવી આપણી હથેળીની રચના સમજ્યા, પછી આપણે બધા જોઈન્ટ સમજ્યા, હાથના અને પગના જોઈન્ટ સમજ્યા, બરાબર? અને તે પછી આપણે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી ત્યાં સુધીનું આપણું થયેલું હતું, બરાબર ને? કાલના હજી આપણે બીજા એક જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય 5 બાકી છે. દિશા, કાળ, મન, આત્મા અને તમ. હજી 5 ઉપર આજે આપણે થોડુંક ચલાવી લઈએ એટલે એ 10 વસ્તુ પ્યોર થાય તે પછી આપણો જે એક્યુપ્રેશર નો આગળ ચાલુ થશે. તો જાજુ નહીં તોય આપણે કેટલી વાર લઈએ અત્યારે? 10 તો વાગવાય. 10 તો વાગી ગયા હવે. 10 તો વાગી જ જાય ને. હા, એટલા બધા તમારા પ્રશ્ન હતા તો મને તો કઈ ફ્રી જ નહીં થવા દીધા ને. હવે આગળ ચલાવવું હોય તો થોડુંક 10-15 મિનિટ લઈ લઈ. હા સર, લઈ લો સર. હા લઈ લો સર, પછી સમય નહીં રહે. હા, કારણ કે આ બધી વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જેટલું થોડુંક ચલાવશું તો જ આગળ વધી શકાશે. અમારો તો વિડીયો જ બંધ થઈ ગયેલો, ખબર નહીં, દેખાયું, સંભળાયું જ નહીં. કઈ નહીં, રેકોર્ડિંગ મળશે ને કાલે. હા, થેન્ક યુ સર. હા, ઓકે. હવે આપણે ભૌતિક અને પરાભૌતિક, કાલે આપણે ભૌતિક દ્રવ્ય પહેલા સમજી લીધા કે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી, બરાબર? હવે પરાભૌતિક સ્વરૂપના 5 આયામ, બરાબર? હવે પરાભૌતિકમાં એટલે કે આપણે 5 મહાભૂત તત્વોના સંબંધમાં ચર્ચા કરતા ભૌતિક સત્તા એટલે ફિઝિકલ ની સાથે સાથે પરાભૌતિક સત્તા એટલે મેટાફિઝિકલ, ફિઝિકલ અને મેટાફિઝિકલ તત્વ. એટલે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી એ ભૌતિક થયું. ભૌતિક એટલે ફિઝિકલ, અને મેટાફિઝિકલ કાળ, દિશા, મન, આત્મા અને તમ, બરાબર? એટલે આપણું શરીર ભૌતિક તથા પરાભૌતિક સત્તાનું અદ્ભુત સંગમ. એટલે એ પ્રમાણે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વીના સંયોગથી ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થાય છે. તો તે જ પ્રમાણે 5 પરાભૌતિક તત્વના સંયોગથી પરાભૌતિક જગતનું પણ સર્જન થાય છે. એટલે આ ભૌતિક તથા પરાભૌતિક સત્તાઓના સંમેલનનું પરિણામ જ છે. એટલે કે આ જળ અને ચેતનાત્મક જગત જેના સૃષ્ટિ અભિવ્યક્ત એટલે અનેક સ્વરૂપે જોવા મળે છે. એટલે ભૌતિક અને પરાભૌતિક અવિભાજ્ય છે અને એકના અભાવ વગર બીજાનું અસ્તિત્વની પરિકલ્પના પણ નહીં થઈ શકે. હવે જગતના પરાભૌતિક સ્વરૂપોના 5 આયામો ક્યાં ક્યાં?
તો કે કાળ, દિશા, મન અને આત્મા. આત્મા અને તમ. અને તમ. બરાબર. હવે પેલું આપણે કાળ. કાળ એટલે શું? કાળ એટલે આપણો એક સમય. હવે કાળ ઉપર આપણે થોડું સમજીએ. જાજુ ને પણ બધું શોર્ટ થોડું થોડું સમજતા જાય. કાળ એટલે શું? તો કે કાળ આપણા દૈનિક જીવનમાં એવો અનુભવ કરાવે છે કે કોઈ પણ ઘટના કોઈને પણ સમય અથવા કાળ જ ઘટિત થાય છે. જે કંઈ બને, જે કંઈ ઘટના બને તે કાળ એટલે સમય સાથે જ બનતી હોય છે. એટલે કોઈ વસ્તુ અથવા સત્તાનું અસ્તિત્વ અને કોઈ કાળમાં જ હોય છે. કોઈને સત્તા આવે અને કોઈની સત્તા જાય, પણ તે કઈ ને કઈ કાળ એટલે સમય તો એ ચાલી જ રહ્યો છે, સારો યા નરસો. એટલે આ જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ અથવા જીવનો પોતાનો એક નિર્ધારિત કાળ હોય છે. ત્યારબાદ તે પોતાની રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ દે છે. એટલે વ્યક્તિ જન્મ લે છે અને તથા નિશ્ચિત સમય અથવા કાળ પછી તેનું મૃત્યુ. એટલે કાળ સમય ક્યારેય આપણે કઈ કે રિપીટ આવતો નથી. આજનો જે આપણો સમય ગયો એ કાલ પાછો આવતો નથી. એટલે કાળ એટલે સમય જે કઈ વીતી ગયો એ પાછો રિપીટ આવતો નથી. એટલે જન્મ અને મૃત્યુ સુધીનો જે કઈ પર્યાપ્ત સમય છે આપણો આખો કાળ છે. એટલે કોઈ ફૂલ આજે ખીલે છે તો તે 2 દિવસ અથવા 3જા દિવસ પછી મુરઝાય અને નષ્ટ થઈ જાય. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનું બધું જ ઉત્પાદન એક નિર્ધારિત કાળ પછી તેનું વિલીન થઈ જાય, અર્થાત પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ દે છે. સ્પષ્ટ છે કે કાળ એક મહત્વપૂર્ણ પરાભૌતિક તત્વ છે, પણ જે આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ તથા માનવ જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. આપણા દૈનિક જીવનમાં પણ બાલ્ય અવસ્થા, યુવા અવસ્થા, પ્રૌઢ અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, નિંદ્રા કાળ, ભોજનનો સમય, ભણવાનો સમય, સવારનો સમય, સાંજનો સમય, દિવસનો સમય, પછી પહોર, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, પછી કલાક પછી મિનિટ પછી સેકન્ડ વગેરે અનેક રૂપોમાં કાળ નિરંતર આપણી સાથે હાજર રહે છે. એટલે જે કઈ ઘટિત બને તે બધું જ કાળની અંદર બને. પહેલી વસ્તુ એ સમજવાનું કે સમય તમારી હાથે ચાલી જ રહ્યો છે. એટલે એની હાથે જે કઈ ઘટિત બને છે એની હાથે જ બને છે. એટલે આપણે ક્યારેય આ કાળથી અવધારણાથી બહાર નીકળી જ નથી શકતા. એટલે કાળને છોડીને આપણું કોઈ જીવન છે જ નહીં. એટલે આ એક એવું મહત્વપૂર્ણ તત્વ છે કે જે આપણા સંપૂર્ણ જીવનને પ્રતિક્ષણ નિયંત્રણ અને નિયમન કરે છે. નિયંત્રણે કરે છે અને નિયમન કરે છે. એટલે કાળ સમજાઈ ગયું બધાને? તો આપણે આગળ વધીએ. દિશા. યસ સર. ઓકે. હા, તો હવે દિશા એટલે શું? એટલે કે આ જગતને નિરંતર ગતિમાન માનવામાં આવ્યું છે. આ જે જગત છે નિરંતર ગતિમાન છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ અથવા વ્યક્તિનું એક સ્થળથી બીજા સ્થાન પર જવું એટલે જગતની આ ગતિશીલતાને કારણે સંભવ થઈ શકે. એટલે આપણે કોઈ બી જગ્યાએ આ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ એ ગતિશીલતા છે, તો એ આપણી દિશા એટલે એ કાળ. આપણે કોઈ દિશામાં કહીએ કે ભાઈ આપણું ઘર કઈ દિશામાં આવેલું છે, તો જે દિશામાં છે ત્યાં આપણે ગતિ કરીએ તો જ આપણું ઘર ત્યાં આવે, કે આપણું ફેક્ટરી આવે, કે આપણો કઈ બી ધંધો હોય તો ત્યાં આવે. બરાબર ને? એટલે કે નદીઓમાં જળનું વહેવું, ફૂલ છોડ ને વધવું, એટલે ફૂલ છોડ વાવ્યું હોય તેનું ઝાડ એનું વધે. પક્ષીનું મુક્ત આકાશમાં સ્વતંત્ર વિહરવું જગતની ગતિશીલતાનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. પ્રશ્ન એ છે કે આ ગતિશીલતાના આધાર શું છે? તો કે દિશાબોધ. દિશાબોધ એટલે જે દિશામાં તમારે જવાનું હોય એ દિશાની અંદર જાવ તો જ તમારું ઘર આવે. એની વિરુદ્ધ દિશામાં તમે જાવ તો તમારું ઘર કદાચ 100 કિલોમીટર 200 કિલોમીટર ચાલો તો બી આવે થોડું. એટલે જે દિશા તરફ તમારે ગતિ થવી જોઈએ એ ગતિ થાય તો આપણું ઘર જે સ્થાન છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકાય. એટલે દિશાબોધ. એટલે આના અભાવ
આના અભાવમાં ગતિશીલતા સંભવ નથી. એટલે આપણે જ્યારે પણ ગતિમાન થઈએ તો કોઈને કોઈ દિશામાં જ ગતિમાન થઈએ છીએ. ફૂલ છોડને વધવાનું પણ અને પોતાની એક નિશ્ચિત દિશા હોય. ફૂલ છોડ હોય તેની વધવાની દિશા, તો કે ઉપર વધે સાઈડમાં હોય એની દિશા હોય. નદીઓના જળમાં વહેવાથી પણ એક નિશ્ચિત દિશા હોય કે નદીનું ઝરણું એક તરફ જ ચાલે, કોઈ બીજી તરફ આજ આમ ચાલ્યું તું બીજી દિવસ રિવર્સ ચાલે એવું ક્યાંય નદીમાં ન હોય. હોય ક્યાંય ન હોય. એટલે એની એક દિશા નક્કી કરેલી છે. એમ બધી જ જાતે દિશાઓ છે એ ફિક્સ. એટલે આપણે પોતાના શરીરની વિભિન્ન ક્રિયાઓનું જો અધ્યયન કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે શરીરની સમસ્ત ક્રિયાઓ એક નિર્ધારિત દિશાના આશ્રયે સંચાલિત થાય. હવે ખોરાક ખાધા પછી એક નિર્ધારિત દિશામાં જ આગળ વધે. આપણે મોઢેથી ખોરાક લીધો તો એ નિર્ધારિત દિશામાં, તો કે અન્નનળીમાં જાય, સ્ટમચમાં જાય, સ્ટમચમાંથી તો કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય, એનસથી બહાર. પણ એની દિશા એક જ હોય. જો એ દિશા બદલાય તો તમારી બીમારી આવી, એ કન્ફર્મ. બરાબર ને? એટલે દિશા બધી જ વસ્તુની ફિક્સ હોય. આખા શરીરમાં હૃદયના માધ્યમથી લોહીનું ભ્રમણ પણ દિશા નિર્ધારિત હોય છે. લોહીનું ભ્રમણ હાર્ટથી થાય પણ એની દિશા તો નિર્ધારિત જ હોય છે. એટલે શારીરિક ક્રિયાઓની સાથે સાથે આપણી માનસિક ક્રિયાઓ એટલે કે વિચાર, ચિંતન પણ એક નિશ્ચિત દિશામાં હોય છે. સ્પષ્ટ છે કે આ જગત તથા આપણા શરીરના ગતિશીલતા અથવા કોઈ પણ ક્રિયાકલ્પક એટલે કે દિશાના અભાવમાં સંભવ નથી. એટલે દિશાહીન માણસ ક્યાંય કામ આવતો નથી. આપણે એમ કે એને કોઈ દિશા જ નથી. એટલે દિશા એટલે એ જે કઈ સૃષ્ટિથી વિરુદ્ધના કૃત્ય બધા જ કરતા હોય, કે જે કઈ આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ ખાવાનું કેવી રીતે કેમ કેવી રીતે બહાર થયું, તે દિશાથી વિરુદ્ધ ન જાય. એમ આ બધી વસ્તુની દિશા એક ફિક્સ છે. જે દિશા પર જવું જોઈએ એ બાજુ જઈ શકાય. એટલે દિશા આ જગતનું આપણું સંપૂર્ણ જીવનની ગતિશીલતાને નિયંત્રિત અને નિર્ધારિત કરવાનું એક મહત્વપૂર્ણ તત્વ છે. હવે દિશા વસ્તુ પર આપણે સમજાઈ ગયું બધાને? હાલો, યસ સર. યસ સર, સમજાઈ ગયું. યસ સર. આગળ વધીએ. આપણે મનના મહિમાને કોણ નથી જાણતું? મનનો મહિમા તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મનનો મહિમાને કોણ નથી જાણતું? આપણી સંપૂર્ણ શારીરિક ક્રિયાઓનો પ્રેરક રૂપમાં મનના અસ્તિત્વને આપણે નિરંતર અનુભવ કરીએ છીએ. મનની અસીમિત ક્ષમતા કારણ જ આપણે એક સ્થાન પર બેઠા આખા બ્રહ્માંડના અબાધ ગતિની વિહાર કરી શકીએ છીએ. મનથી આપણે અમેરિકામાં જઈ શકીએ, લંડનમાં જઈ શકીએ, ઘરે પહોંચીએ, ફેક્ટરીએ પહોંચાય. મનની ગતિ કેટલી અને એની સ્પીડ કેટલી? તમે જે જગ્યા પરથી બેઠા ત્યાંથી તમારી મનની ગતિ તો કન્ટિન્યુ ક્યાંય ને ક્યાંય દોડ્યા જ કરતી. આજ આપણે આ ક્લાસની અંદર બધા બેઠા તો બી ઘણા બધાના માઇન્ડ એવા હશે કે અહીં જગ્યા પર નહીં હોય, ક્યાંક બીજે દોડતા હશે. કારણ કે મનની ગતિ બહુ સંચળ છે. એટલે એનું નિયંત્રણ બી ઘણું અઘરું છે. એટલે આપણા સમસ્ત જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયોને તેના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાનું સાધન મન જ છે. એટલે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય છે તો એ લોકોનું જે કઈ કાર્ય કરવું કેના આધારે કરે? મનના આધારે. એટલે શરીરની ચેતનાનો આધાર આત્મા અને મનના માધ્યમથી સંપૂર્ણ શરીર શારીરિક અને માનસિક ક્રિયાઓને નિયંત્રિત અને નિર્દેશિત કરે છે. નિયંત્રણ બી એ કરે અને નિર્દેશ બી એ કરે. મન અને આત્મા એના કહેવાથી આપણું મન વગર માળવે જવાય નહીં, આપણે કહીએ ને એમ મન જ બધું નક્કી કરે. આપણે મનોમન ખાલી થોડું વિચાર કરીએ કે મને તબિયત બરાબર નથી, જરીક તાવ જેવું લાગે, થોડીક વાર તમે એને મનોમન ધારણ કરો તો કલાકની અંદર એવું લાગે થોડીક ધગસ આવી ગઈ, મને તાવ આવી ગઈ, અને આવી જ જાય એ પાકું. એમ
કારણ કે હરેક બીમારી બી માઇન્ડ ને રિલેટેડ છે. કોઈ બી બીમારી આવે એ એક તો પેલા માઇન્ડ ને રિલેટેડ પેલા હોય. એટલે ગમે તેવો કદાચ થેરાપિસ્ટ હોય, ગમે તેવો ડોક્ટર હોય, પણ મનથી સંકલ્પશીલ માણસ ન હોય તો એને ઉભો કરતા બહુ વાર લાગે. મનથી મરેલો માણસને ઉભો કરવો એટલે બધાથી કઠણમાં કઠણ કામ એ છે. એટલે કોઈ બીમારીમાંથી બહાર લાવવાનો હોય તો મનથી જે મને દ્રઢ સંકલ્પ વાળો માણસ હોય તો એ તરત વિચારશે કે મને આ જે કઈ દવા કે મને આ કઈ ટ્રીટમેન્ટ આવી આનાથી સારો થાય છે, એ થાય જ. પણ મનથી નબળો માણસ એવું વિચારે કે હું આના કોઈથી સારું થાય જ, આ કઈ મેથીથી થોડું સારું થાય, આ દવાથી થોડું સારું થાય, આનાથી થોડું સારું થાય, એટલે એને ન જ થાય. કારણ કે હરેક બીમારી માઇન્ડ ને રિલેટેડ છે. એટલે તેના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાનું સાધન મન જ છે. એટલે શરીરની ચેતનાનો આધાર આત્મા અને મનના માધ્યમથી સંપૂર્ણ શારીરિક અને માનસિક ક્રિયાને નિયંત્રિત અને નિર્દેશ કરે છે. એટલે મન જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયોને બંનેને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રાખે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયને પ્રવૃત્તિ એટલે એને કામ આપવાનું કાર્ય આપણું મન કરે છે. એટલે આપણી સમસ્ત જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાથી ઉદ્વેત રહે છે. એટલે પરંતુ કોઈ એક સમયમાં એક જ ઇન્દ્રિયને ક્રિયાશીલ થવાનું કારણ મન જ હોય છે. આપણી જે બધી ઇન્દ્રિયો છે તો જે કઈ ઇન્દ્રિય પાસે જે કઈ કામ કરાવવાનું છે એ મનના માધ્યમથી થાય. મનને જે ઇન્દ્રિયોની સાથે કોઈ કાળ વિશેષ સાથે સંયોગ કરે છે એટલે ત્યારે ઇન્દ્રિયો પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. સ્પષ્ટ છે કે મન આપણી સમસ્ત શારીરિક અને માનસિક ક્રિયાઓ માટે એક પરિહાર્ય તત્વ છે. એટલે મન વગર કાંઈ થતું નથી. પહેલી વસ્તુ આની અંદર એક ખાસ સમજવાનું છે. આજ આપણે કઈ બી વિચારતા હોય તો કે ભાઈ આજ મારું મગજ ઠેકાણે નથી એટલે આજ નહીં થાય. એનું કારણ તો કે આજ મન વગર આજ મારો મૂડ નથી. આજ મારો મૂડ નથી. બરાબર છે, બરાબર ને? એટલે પરફેક્ટ. હવે મન આપણે સમજી લીધું હોય તો આપણે આગળ આત્મા બાજુ જઈએ. મન હોય તો માળવે જવાનું. હા, મન હોય તો માળવે જવાનું. હવે આત્મા એટલે હવે આગળ આવ્યા આપણે, બરાબર ને? થોડું ઈના થઈ ગયું. આત્મા એ સર્વવિદિત પરાભૌતિક સત્તા છે. એટલે કારણ કે સત્તા બધી આત્માના હાથમાં છે. એટલે કે જેના મહત્વના વિષયમાં આપણને હંમેશા ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક મહાપુરુષોની વાણીઓની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ રહે છે. એટલે આપણે કઈ બી ભાગવત, રામાયણ, મહાભારત, કઈ બી આધ્યાત્મિક ગીતા જે કઈ વાંચી અને સાંભળી અને એ જે કઈ વાણીમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ લાગે તો એ આત્માની તૃપ્તિ માટે છે. એટલે અહીંયા આપણે આત્માને એક દ્રવ્યના રૂપમાં વિશેષણ કરીએ છીએ. તો આત્માના વિષયમાં આપણને સંકેત દૈનિક જીવનમાં પ્રયુક્ત થનાર એક વક્તવ્યના માધ્યમથી મળે છે. એટલે આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે તમારા આ કાર્યથી મારા આત્મા પ્રસન્ન થઈ. તમે કઈ સારું કાર્ય કરો તો કોઈ એમ કહે કે ભાઈ તમારા આ કાર્યથી મારી આત્માને પ્રસન્નતા મળી, અથવા એમના આ કાર્યથી આપણી આત્માને દુઃખ પહોંચ્યું. હવે આપણે કોઈ કટુ શબ્દ બોલે તો આપણે એમ કહે કે ભાઈ તમે જે કઈ શબ્દ બોલ્યા મને આત્માને દુઃખ થયું. એટલે આ વક્તવ્યના માધ્યમથી આપણે આત્મા શબ્દના પ્રયોગ કરીને અને કયા વિષયમાં સુખી થવું અને કયા વિષયમાં દુઃખી થવું ની વાત કરીએ છીએ. એટલે કેવા શબ્દથી સામેના વ્યક્તિને સુખ પહોંચે અને કેવા શબ્દથી સામેના વ્યક્તિને દુઃખ પહોંચે એ આપણને બી ખબર હોવી જોઈએ કે જે બીજાના આત્માને ઠેસ પહોંચે એવું કાર્ય આપણે ન કરવું જોઈએ. એટલે આ આત્મા આ શરીરનો ચેતન અધ્યક્ષ છે. એટલે સૌથી પ્રમુખ પીએમ એટલે આત્મા. એટલે શરીરની બધી જ ક્રિયાઓ અને વ્યવહાર આના દ્વારા નિર્દેશિત અને નિયંત્રણ થાય.
એટલે આ એવું કેન્દ્ર બિંદુ અથવા સ્તોત્ર છે કે જેના માધ્યમથી આખા શરીરમાં ચેતનાનો વિસ્તાર થાય છે. ચેતનાનો આખો એનો વિસ્તાર એના આત્માથી જ થઈ શકે. એટલા માટે શરીરના કોઈ પણ ચેતન અનુભવને આના માધ્યમથી ઉર્જા વ્યક્ત કરી શકાય. ચેતના એટલે શું? તો કે ઉર્જા. ને ઉર્જાને વ્યક્ત કરવી હોય તો એ આત્માથી જ થઈ શકે. એટલે આ ભૌતિક શરીરનો પ્રાણ ઉર્જા અથવા ચેતના આ જ પરાભૌતિક સત્તા પર આધારિત છે. આત્મા જ આ સંપૂર્ણ શરીરનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરે છે. વિભિન્ન જ્ઞાનેન્દ્રિયોના માધ્યમથી આત્મા જ બ્રહ્માંડ સાથે આ શરીરનું તાદાત્મ્ય સ્થાપિત કરે છે. આત્મા બ્રહ્માંડ સાથે જે કંઈ આપણે કઈ આત્માથી પરમાત્મા સાથેનું મિલન કરવું હોય તો એ આત્માથી જ થઈ શકે. એ જ એનું નિયંત્રણ કરી શકે. એટલે વિભિન્ન જ્ઞાનેન્દ્રિયના માધ્યમથી આત્મા જ શરીરને સંચાલિત કરી અને વિભિન્ન કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. એટલે શરીરના સંપૂર્ણ માનસિક અને ક્રિયાકલાપ, ચિંતન, વિચાર, અનુભવ વગેરેનો ઘનિષ્ઠ પણ આત્મા જ છે. એટલે આથી આત્મા સંપૂર્ણ શરીર અને ક્રિયાનું કેન્દ્ર બિંદુ છે. એટલે આત્મા આપણે સમજાઈ ગયું બધાને કે આગળ વધીએ? યસ. હવે તમ વૈધું. તમ લાસ્ટ. તમ એટલે શું? હવે તમ શબ્દનો અર્થ થાય છે અંધકાર. તમોગુણ અંધકાર. હા, તમનો અર્થ છે આખો અંધકાર. હવે આગળ કઈ ફિંગરમાં ક્યાં આવશે એ બી આગળની કોષ્ટક આપણે બધાને બતાવીશ. આ પતે એટલે આપણે બધી જ વસ્તુ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, કાળ, દિશા, મન, આત્મા અને તમ આના ઉપર હવે આપણે આવીશું. એટલે જે પ્રમાણે અંધકાર થવાથી સંસારની વિવિધ પ્રકારની સત્તાઓનું સ્વરૂપ છુપાય છે. આજ આપણું જે કાંઈ હોય અંધારું થાય એટલે બધી જ વસ્તુ એની અંદર છુપાય છે. કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી. તો બધી જ વસ્તુ આ અંધારામાં અદ્રશ્ય થઈ છે. આજ રાત પડે એટલે એક લાઈટ કરવાથી એનો પ્રકાશ આવે તે વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. પણ લાઈટ બંધ કરી તો તમારે બધી જ વસ્તુ અંધકાર થઈ ગયો ને. આપણું ઘર હોય, ઘરની કોઈ વસ્તુ હોય, બધી જ વસ્તુ અંધારાની અંદર છુપાય છે એટલે એ દેખાતી નથી. એટલે બધી જ વસ્તુ અંધારામાં અદ્રશ્ય થઈ જાય. તે પ્રમાણે તમમાં પ્રલય પછી સંપૂર્ણ અસ્તિત્વનો સમાવેશ થઈ જાય. એટલે બધું જ અંધારામાં સમાઈ ગયું એટલે એનું અસ્તિત્વ એને ખોઈ દીધું. અંધારામાં કંઈ દેખાતું નથી. એટલે પ્રકાશનું એક કિરણ ફૂટવાથી જેવી રીતે આ અંધકારની બધી જ સત્તાઓ હોય અથવા વસ્તુઓ પ્રગટ થાય. એટલે અંધકારની જેટલી સત્તા હતી એક પ્રકાશનું કિરણ આવ્યું એટલે એની બધી ધીમે ધીમે દૂર થાય અને પ્રકાશ આવે એટલે તમારી જે ગુમાવેલી બધી જ વસ્તુ દેખાતી નહોતી એ પાછી પ્રકાશથી દેખાવાની શરૂઆત થાય. એટલે વસ્તુઓ જોવા મળે એટલે તરત જે કઈ વસ્તુ છુપાયેલી એ દેખાય. એટલે તેવી જ રીતે તમથી બધા જ પ્રકારની સત્તા અસ્તિત્વમાં આવે છે અને તમ જ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ અથવા સંપૂર્ણ સર્જનનો આધાર અને પ્રારંભ બિંદુ છે. એટલે ત્યાંથી જ સત્તાનો પ્રારંભ થાય અને ત્યાં જ કાલાંતરે ફરીથી તેમાં જ સમાવિત થઈ જાય. એટલે તમ જ આ જીવન ચક્રનો પ્રારંભ અને અવસાન બિંદુ છે. જ્યારે માનવ શરીર પણ આ જ તમનો વિસ્તાર છે જે કાળાંતરે આ જ તમમાં પોતાના અંતિમ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે માણસની જ્યાં ઉત્પત્તિ થાય તે આખો અંધકાર છે અને જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે પણ અંધકારમાં સમાવેશ થાય છે. એટલે ઉપરોક્ત વિવરણની સ્પષ્ટ થાય કે 5 ભૌતિક અને 5 પરાભૌતિક કુલ 10 પ્રકારના તત્વો અથવા દ્રવ્ય ના સંયોગથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તથા પિંડરૂપ શરીરની રચના થઈ. 5 ભૌતિક અને 5 પરાભૌતિક આ બધાની રચનાથી આપણું શરીર બનેલું છે. એટલે શરીરના અસ્વસ્થ થવા પર આ જ
10 દ્રવ્યોના વિશેષણના આધાર પર ઉપચાર કરી અને આ શરીરને સ્વસ્થ અથવા સહજ બનાવી શકાય છે. એટલે હવે જે આપણો વિષય કહીએ છીએ કે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, કાળ, દિશા, મન, આત્મા અને તમ, આ જે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય, હવે એનાથી જ માણસની બીમારીને ક્યોર કરી શકાય. હવે એ વસ્તુ પર આપણે આગળ વધવાનું છે. વ્યક્તિ એટલે કે 0 થી લઈ અને 9 સુધીની 10 આંકડાનો પ્રયોગ આપણે આ પ્રમાણે કરેલો છે. હવે આપણે ફિંગરો ઉપર એક થોડુંક બધા સમજી લઈએ. એક ચિત્ર છે, એની અંદર આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, કાળ, દિશા, મન, આત્મા અને તમ. કાલે આ એક ચિત્ર આપણે મૂકેલો તો એની અંદર બતાવેલું છે. એક રાઉન્ડ ની અંદર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 આવું બતાવેલું છે. એવું હોય તે ચિત્ર જરીક ઉપર કરો તો બધાને ખ્યાલ આવી જાય. હવે વિષય આપણો એક્યુપ્રેશર નો સ્ટાર્ટ થાય છે કે આપણે દ્રવ્ય એટલે તત્વ, એલિમેન્ટ, આપણે જે કંઈ કહીએ એ વસ્તુ એટલે આકાશ એટલે હવે આની અંદર જોતા જજો 10 આંગળી ઉપર બધા જ મેં ચિત્ર બી એમાં મોકલેલ છે. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, કાળ, દિશા, મન, આત્મા અને તમ. પણ આપણે બધા સાથે બોલતા બી જઈએ અને ખ્યાલ આવતો જશે. આ પહેલા નંબરની આંગળી જલ, આકાશ, આકાશ, આકાશ. આ ભૂલી જાઓ. આગળ જે કઈ હતું આ એક્યુપ્રેશર ના જે તમને બતાવ્યું એના ઉપર જ આપણે ચાલવાનું છે. 10 દ્રવ્યો ઉપર એ આપણે 5માં જ જોતા એટલે એમાં જલ આવતું, બરાબર ને? એટલે આ આકાશ પેલું કયું છે તો કે આકાશ. હવે બીજા હાથની સ્મોલ ફિંગર એટલે વાયુ. પછી લખતા જજો એટલે તરત ખ્યાલ આવી જાય. આ 1 નંબર, આ 2 નંબર, 2 નંબર એટલે આકાશ, પછી વાયુ 2 નંબર, 3 નંબર એટલે તર્જની, લેફ્ટ ફિંગર ની તર્જની આંગળી, આકાશ, વાયુ, પછી આ અગ્નિ 3 નંબર એટલે અગ્નિ. એકદમ ચિત્ર બનાવી લખી અને દોરતા જ જો પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય પછી ચિત્રમાં આપણે મૂકેલું છે પીડીએફ ની હારે કમ્પેર કરજો. પણ 10 આંગળી આમને ફટાફટ દોરી એના ઉપર લખતા બી જજો એનું કયું દ્રવ્ય છે અને ફિંગર નંબર ક્યાં છે. આટલું ખાસ આજે કરવાનું છે. કાલે મેં બધાને પૂછીશ, આ બધાને મોઢે આવવું જ જોઈએ. હવે 3 નંબરની ફિંગર એટલે અગ્નિ, 4 નંબરની ફિંગર એટલે રાઈટ હાથની તર્જની એટલે આ જલ, રાઈટ હાથની તર્જની, 4 નંબરની ફિંગર જલ. પછી 5 નંબરની ફિંગર એટલે રાઈટ હાથની રિંગ ફિંગર. દેખાય છે ને મારો હાથ છે પૃથ્વી. સંભળાય છે ને બધાને? આ પૃથ્વી એટલે હા સર. હા, લખતા જજો બધા. પછી પૃથ્વી પછી આવ્યું કાળ એટલે લેફ્ટ હાથની રિંગ ફિંગર એટલે કાળ. 6 નંબર કાળ. 6 નંબરની ફિંગર કાળ. દેખાય છે ને બધાને? 6 નંબરની ફિંગર કાળ. હા સર. 7 નંબરની ફિંગર દિશા, લેફ્ટ હાથની મિડલ ફિંગર 7 નંબર દિશા. 8 નંબર એટલે મિડલ ફિંગર, રાઈટ હાથની મિડલ ફિંગર એટલે 8. 8 એટલે મન. 9 નંબર એટલે લેફ્ટ હાથનો થંબ એટલે આત્મા. આત્મા એટલે પ્રકાશ. 9 નંબર. અને 0 નંબર એટલે તમ એટલે અંધકાર. સર એકવાર ફરી બોલી જાવ. હા, હવે ફરીથી આ પહેલી આંગળી આકાશ, કયા હાથમાં? જમણો,
જમણા હાથની સ્મોલ ફિંગર આકાશ, પછી બીજી સ્મોલ ફિંગર માં સીધા આ બાજુ આવ્યા એટલે વાયુ, પછી જલ, નહીં વાયુ પછી અગ્નિ, લેફ્ટ હાથની તર્જની આંગળી એટલે અગ્નિ. હવે રાઈટ હાથની તર્જની એટલે જલ, રાઈટ હાથની રિંગ ફિંગર એટલે પૃથ્વી, લેફ્ટ હાથની રિંગ ફિંગર એટલે કાળ, પછી લેફ્ટ હાથની મિડલ ફિંગર એટલે દિશા, પછી રાઈટ હાથની મિડલ ફિંગર એટલે મન, અને લેફ્ટ હાથનો થંબ એટલે આત્મા, પ્રકાશ, અને રાઈટ હાથનો થંબ એટલે આ પીડીએફ ની અંદર બી બતાવેલું છે, એટલે તમારે રિવિઝન કાલે આ બધું જ મેં પૂછી આંગળી કઈ એટલે તમારે બતાવવાનું રહેશે, તો જ એક્યુપ્રેશર આવડશે. એટલે આટલું તો બધાને મોઢે હોવું જ જોશે બધાને. હવે ટ્રીટમેન્ટ પાર્ટ હવેથી શરૂઆત ધીમે ધીમે આપણે થશે, એટલે આ બધી જ વસ્તુ પ્રોપર બધાને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે આજનું હોમવર્ક બધા ખાસ કરીને કાલે બેસજો, એટલે એના ઉપરથી ટ્રીટમેન્ટ તો જ ખ્યાલ આવશે, નકર આપણો ટાઈમ ખોટો વધારે બગડશે. હવે 10:30 વાગ્યા પૂરું કરીશું. હા સર. ઓકે, કાલ આજે છે મૂકી દેજો ને ગ્રુપમાં જે પીડીએફ છે ને તમે જરીક જોજો જે ગ્રુપમાં જરાક મૂકી દો ને એટલે અમને રિપીટ થઈ જાય સર. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આજના જે કઈ આપણે બતાવ્યું ને એ 2 ચિત્ર મેં તમને મુકાઈ દઉં. બરાબર, હમણાં બોલ્યા તે બોલેલા છે ને આડાહવડું થયું હોય ને લખાણ તો ખ્યાલ